कोंकणी भाषा वृद्धी करची कशी तांगे अनुभव त्याने सगळ्या देशांत प्रवास करता असताना प्रत्येकडे कोंकणी सोडून ओरल भाषेन उलयत असत मूल मातृभाषा कसा म्हणल्यार कोंकणी उलयतात ताणे हिंदीन उलयतात मराठीन उलयतात कन्नडान उलयतात तुळू उलयतात तमिळ उलयतात मलयाळम उलयतात कोंकणी भाषेन उलयतात तांगेले हें सोम्यान सांगिल्लें म्हाका तशें तर म्हाका दिसता कसा म्हळ्यार आमी कोंकणीन उलोवचें सुरू करता उलोवचें खंय तो सुरू करता घरांत कोण सुरू करता आज आमकां घरा परिस्थिती कसा आसा इंग्लीश चेडवान दोळ सडको जाल्यार तांकां अ आ इ न्हय ABCD अशें जावन कालांतरान प्रत्येक जनरेशनाच्या मलकड आसा ती तांकां कोंकणी गोत आसा चेडवांक हिंदीला कोंकणी आलोचन करपा पडटा उलोवन वता शब्द गोतना संस्कृती ताज्या फुडें गोता कसं म्हणटा ताणें शिकून आयलें दुसऱ्याची हे सम करता म्हणून जाल्यार आमगेर घरांत कोण सुरू करता हांव सुरू करता आनी कळ्ळें हांव आमची काय कोंकणीन उलयतो हांव समजता दुसऱ्यांक उलयता समजता समजता तेन्ना हें काम युनिवर्सिटीन करचें न्ही ना हें संस्थेन करचें मात्र न्ही हें आमी करता हांव करता अशी आमी हांव हांव इनवॉल्व जातला हें मुखार सुखां म्हळ्यार काश पडटला तेदना साध्य जाता सो समाज केदना हक्क मान्यता दिता प्रभुत्वान मान्यता दिला समाज केदना मान्यता दिता व्यक्ती केदना तांचो पोट्ट मेळटा ती तेदना हें वाडोवचें साध्य आसा म्हळ्यार म्हाका विश्वास हे उद्देश आनी आमगेले विश्वविद्यालय ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಖರ್ಚು ಭಾರಿ ಹೊಡ ಕಾಮ ನಾವು ಚಲ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ 50 ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಹಂಚೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದುಗೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಯವರು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಂತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ 3 ಭಾಷೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಹತ್ವದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಉದ್ಯಮ ಇರಬಹುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹೇಳಿದವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಕೊಂಕಣಿಗರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ
ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನವ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ದಿವಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಮಾನವ ದಿವಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾನವ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಬೇಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಮಗು ಕೊಂಕಣಿ, ಎರಡನೇ ಮಗು ಮರಾಠಿ. ಆದರೆ ಈ ಮರಾಠಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಶ್ರಯ ಎಪ್ಪರು ಜನ ಗೊತ್ತಶಪುರ ಗೂಗಲ್ ಅಂಪಳೆಲ್ಲ ಕಳುತ್ತ ಮಳೆರಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಸರ ಮಾರಿ. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಅಶೀಲ್ ಸುಧಾರಿಸೋಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾ ಪಡ, ಡೆವಲಪ್ मळा आणखी वाढोचे. आजी संचाचे मक्का दक्षिण जाता आम्ही कोंकणी लोक मस्त स्वार्थी म्हणून दिसतं. कसं लागतं सर? आम्ही कन्नड उलयताच, इंग्लिश उलयताच, संस्कृत व्यास तुळू व्या उलयताच, ब्यारे भाषे उलयतात मस्त नसत. आमगेल त्या पुरा नेबर्स कोंकणी भास कोणी उलयतानाच. आम्ही पूर्जनाला घेताच भास आमगेल भास इत्यादी दितानाच. हे हंग मात्र नाही. केरळ गेल्यारी सेम, आंध्रा गेल्यारी सेम, महाराष्ट्र गेल्यारी सेम, बँगलोर पुरा कಡೆ नेक्कच. हंपी एक महत्वाची एक बदलावण जावं का खंय ताई कोंकणी भास शिकचे कोंकणी गरगड उलयतना मात्र जाल्यारी कोंकणी भास वाडना. आज आमी कन्नड अंतू खंयचे श्रेष्ठ जावन आशिल्ले साहित्य पळयल्यारी तांतू आमगेले कोंकणी लोक आसत. कोंकणी तू खंयचे श्रेष्ठ साहित्य रचन जालें ना विंगड आसवे असले कोणी सांगू येता म्हाका, कोणी हांव आयकलें ना. तांणी कोंकणी येवन कसं लाग साहित्य रचन जायनी. हे परिस्थिती चेंज जायनी म्हण जाल्यार कोंकणी खातीर कोंकणी जनान मात्र काम करचें तसं जाल्यार स्वार्थाची परिस्थिती निर्माण जालेली आसा. हंपी एक आमी ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ कोण कोंकणी मातृभास उलयना तिलांकी कोंकणी पावत तसं का. गोवान कशी उलयताची, गोवान विंगड विंगड भास उलयतले कोंकणी उलयताची, ना म्हळ्यार राज्य भास. तशी आमी थोडे कोंकणी जनांक आमगेले कोंकणी न्हय आशिल्ले जनांक आमी एक कोंकणी पावो का म्हूण म्हाका दिसता आसा. घरघरांत आज मान्यता दिवस आचरण जावंक आशिल्लें. आज प्रत्येक देवस्थानांत प्रत्येक चर्चांत पयलीं स्वातंत्र्य दिनाचरण करतना प्रत्येक घरा वयर एक फ्लॅग घाल्ला. तशीच आज कोंकणी घरांत मान्यता दिवस म्हूण जावंक आशिल्लें. जाला बाय खंय जाला बाय घरान जेव आज कसं स्वीट्स जेव केल्लो की ना. तशें अभिमानी शिवनी कोण आमीच हें एक मनावचें. ಸ್ವಲ್ಪ उलयतना हांव चिके मनांत चिके दुखच्या पुरो जाल्यार एक चिंता आमी आलोचन करता जाल्यार एक विशय म्हूण हांव सांगता आसा. आतां आमकां 1992 ऑगस्ट 20क मान्यता दिल्ल्या. कॉन्स्टिट्यूशनांत आर्टिकल 29 आमकां पुरो स्टेटस दिल्ल्या. गव्हर्मेंट आमगेल कशें कसं करता सर? गव्हर्मेंटान करची न्ही, आमगेल खातीर आमी काम करता. आज आमी ह्या कार्यक्रमाक मायक्रो मायनॉरिटीज म्हणून वापस एक पण साबीत केला. कसं लागतं सर? कोंकणी गेल कार्यक्रमाक ती कोंकणी लोक मायक्रो मायनॉरिटीज आहे. 100 जण मात्र येईल असत साधारण. बरं हे हॉल फुल्ल आसता आशिल्लें. उडपांतू कोंकणी लोक मस्त आसत. ह्या पुरो आलोचन करता जालो विशय कसाला सांगता म्हळ्यार येवचे वर्स आचरण करतना ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ವಿನಂತಿ. ಕೊಂಕಣ ಭಾಷಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಂಕಣ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 2000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ನನಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಕೊಂಕಣ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೊಂದು 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಮದೇವ್ನ ಒಂದು ಅಭಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮರಾಠಿ ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟ್ ನಾಮದೇವ್ ಇದನ್ನು ಕೊಂಕಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ, ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಭಾಷೆ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಾಠಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಮನ್ ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಡೆ ವಾಲೇಲ್ಕರ್ ಅಂತವರು
ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಥರದ ಇಡೀ ಏನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ರಿನೇಸನ್ಸ್ ಒಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶನಾಯ್ ಗೋನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಗರನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಷಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಗರು ಅವರವರ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಒಳಗೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಲೋಕಲ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಂಕಣಿಯೇ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಶೈಲಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವನ್ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದು ಮಾತಾಡುವವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೇರಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತನಕ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಹ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಕೊಂಕಣಿ ರೀಜನ್ಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಕಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ, ಕೆಲವರು ಮಲಯಾಳಂ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ದೇವನಾಗರಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಕಣಿಗರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತರುವಂಥ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಈ ಕೊಂಕಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕೊಂಕಣ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಕೊಂಕಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಕಣಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಈ FM ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಲೋಕಲ್ನ ಭಾಳ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ 25 ಭಾಷೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಟಾಷಿಯೋ ಬಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮಾಯ್ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಮಾಯ್ ಭಾಷೆನ ಇರುವಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಭಾಳ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆದ, ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಭಾಷೆಗಳೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೊರಗಿನವರಾಗಿ.